Good morning, students. Yesterday we are discussing about problem that is topic number 16, that is probability. So you know the basic concept of probability. Now namely define random experiment, define sample space, then define event, okay, then define simple event, define compound event, define mutually exclusive events, define exhaustive events, then define mutually exhaustive events, then define probability of each outcome, and finally probability of an event. Okay, now based on those things we will discuss some important problems. They may be asked in final exam. Now here one more question. Now the first problem ಏನide, describe the sample space for the indicated experiment. Just you write the sample space. Okay, you know the definition of sample space. What is that? The set of all possible outcomes, that is known as sample space. Now definition of random experiment: if a coin tossed, it may turn up head or tail, but we are not sure that whether it may be head or tail. We don't know exactly. Such type of experiment is known as random experiment. After reaches the ground, we know the result, exact result, that is known as outcome. The set of all possible outcomes, that is known as random experiment, that is known as sample space. The set of all possible outcomes, that is known as sample space. Now here describe the sample space for the indicated experiment. Now first one ಏನide ನೋಡಿ, first question solution. A coin toss, ಏನಿದೆ first one, coin tossed 3 times. ಒಂದು coin 3 times toss ಮಾಡಿದಾಗ what are the outcomes? If a coin tossed 3 times or 3 coins are tossed, what are the outcomes? Then write the sample space. Sample space denoted by S is equal to, ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ 3 times ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ 3 ಕಾಯಿನನ್ನು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? ನೋಡ್ರಿ, 3 ಕಾಯಿನ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ತಾನೆ, ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ದೆನ್ 1 ಹೆಡ್ 1 ಟೇಲ್ 1 ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. 2 ಹೆಡ್ 1 ಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಹೆಡ್ 2 ಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ದೆನ್ 1 ಟೇಲ್ 1 ಹೆಡ್ 1 ಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಟೇಲ್ 1 ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಟೇಲ್ 2 ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? 1 2 3 4 5 6 7 8. Therefore total number of outcome denoted by n of s is equal to 8. 3 coin tossed, how many outcomes? Possible outcomes 8. Now these are the sample space. 1 mark. Clear, students? Whereas second question ಏನide ನೋಡಿ, a die is thrown 2 times. Die is thrown 2 times. Die is thrown 2 times is nothing but 2 dice rolled. ಎರಡು ಡೈಸನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ what are the outcomes? ಎರಡು ಡೈ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಡೈದಲ್ಲಿ how many faces? 6 faces. Another die again 6 faces. Simultaneously both the dice are rolled. What are the outcomes? ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು? Then sample space S is equal to 1 1 ಬಂದಿರ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಡೈಸನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು 1 1 ಬಂದಿರ್ಬೋದಾ? ಫೇಸ್ 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 3 1 4 1 5 1 6. ಡೈಸ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಔಟ್ಕಮ್ಸು? ಎರಡು ಡೈಸ್ ಫೇಸು 1 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಡೈಸ್ 1 ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 2 ಬರ್ಬೋದು, 1 ಡೈ 1 ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 3 ಇರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 2 1, ಫಸ್ಟ್ ಡೈ 2 ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 1 ಇರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಡೈ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 2, ಫಸ್ಟ್ ಡೈ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 3, ದೆನ್ 2 4, ದೆನ್ 2 5, ದೆನ್ 2 6, ರೈಟ್? ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ರೀ? 3 1, ರೈಟ್? 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ 4 1, ಫಸ್ಟ್ ಡೈ 4 ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 1 ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 2, ಫಸ್ಟ್ ಡೈ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 3, ಫಸ್ಟ್ ಡೈ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 4, ಫಸ್ಟ್ ಡೈ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 5,
ಫಸ್ಟ್ ಡೈ 4, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈ 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, 5 1 ಕರೆಕ್ಟಾ, ದೆನ್ 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, right? One die rolled, how many outcomes? 6 outcomes. Then 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. So these are the outcomes. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು? 2 dice rolled. 2 dice roll ಮಾಡಿದಾಗ these are the outcomes. How many outcomes? Therefore total number of outcome n of s is equal to 36 outcomes. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 36. One die 6, another die 6. 6 into 6, 36 outcomes. Clear students? Then third question ಏನಿದೆ? A coin is tossed. Okay. Third one, a coin is tossed. One coin tossed, and then a die is rolled, and then a die is rolled. ಮೊದಲು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಂತರ ಡೈಸ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ರೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನವನು? ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಕಾಯಿನ್. ನೀವು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? 2 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಟೇಲ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಸ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಡೈ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ, ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಕಾಯಿನ್. ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೇಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾನಂದರೆ ಹೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಡೈ ಇದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H1, H2, H3, H4, H5, H6. One coin tossed, how many outcomes? 2 outcomes. Another one outcome is T. Because head shows on the coin. Head ಮತ್ತು ಡೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಟೇಲ್ ಶೋಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ T1, T2, T3, T4, T5, T6, then head. Okay, so here coin tossed, head shows on the coin, and then die is rolled. If one die rolled, how many outcomes? 6 outcomes. ಈ ಡೈಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನ? ಹೆಡ್. ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್, ಹೆಡ್ ಶೋಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಯಿನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ H1, H2, H3, H4, H5, H6, ದೆನ್ T. T ಒಂದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ 2 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋದು ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಡೈ, ಟೇಲಿಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಟೇಲ್ ಶೋಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರೈಟ್ T1, T2, T3, T4, T5, T6, ದೆನ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಎ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ. ಎ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್. ಕಾಯಿನು ಟಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? 2 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಟೇಲ್. ಒನ್ ಡೈ ರೋಲ್ಡ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? 6. 1 2 3 4 5 6. Combination of coin and die. So how to write the combination? H1, H2, H3 means head 3, head 4, head 5, head 6. One coin tossed, how many outcomes? 2 outcomes. ಮೊದಲೇ ಔಟ್ಕಮ್ ಯಾವುದು? H ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಹೆಡ್. Another outcome is tail. T1, T2, T3, T4, T5, T6. This is the sample space. Coin tossed and die thrown, combination H1, H2, H3, H4, H5, 6, then and T1, T2, T3, T4, T5, T6. Clear students? Then fifth question. Third one ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ,
coin tossed and die thrown. How many outcomes? 6, that is 12 outcomes. Combination H1, head 1, head 2, head 3, head 4 and so on, head 6. Then tail 1, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Whereas fourth one is coin tossed and then die is rolled only in case head is shown on the coin. ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು? ಹೆಡ್ ಶೋಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಯಿನ್. ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಡೈದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. H1, H2, H3, H4, H5, H6. ಇಫ್ ಒನ್ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ 2 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಒಂದು ಹೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಟೇಲ್ ಟಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ T1, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ T1, T2, T3 ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಡ್ ಶೋಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಯಿನ್. ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. 2 boys and 2 girls are in room X. One ರೂಮಲ್ಲೇ 2 boys 2 girls ಇದ್ದಾರೆ. And 1 boy and 3 girls in room Y. Second ರೂಮಲ್ಲೇ 1 boy and 3 girls. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then person. ಮೊದಲು ರೂಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ದೆನ್ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ಮೊದಲೇ ರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೂಮ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? 2 boys 2 girls. Boy denoted by B, girl denoted by G. So combination ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ S is equal to room X. ಮೊದಲು ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? room X, that is X. How many boys? 2 boys. B1 X, room X in 1 boy, room X in second boy, 2 boys. Next room X ದಲ್ಲೇ girl G1 X G2 ಆಯಿತಾ? ರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಮುಗಿತು. ದೆನ್ ರೂಮ್ ವಾಯ್ದಲ್ಲೇ 1 ಬಾಯ್ Y B3, ಯಾಕಂದ್ರೆ B1 B2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಬಾಯ್, ಥರ್ಡ್ ಬಾಯ್ B3. ದೆನ್ Y 3 ಗರ್ಲ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, G1 G2, ಹಿಯರ್ G3, Y G4, Y G5. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರೂಮ್, ದೆನ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ದಲ್ಲೇ 2 ಬಾಯ್ 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ XB1 XB2, then XG1 XG2. Okay. Then room Y ದಲ್ಲೇ 1 ಬಾಯ್ YB3, already B1 B2 taken, so YB3 third boy. Then room Y ದಲ್ಲೇ how many girls? 3 girls, already we take 2 girls. Then YG3 YG4 YG5. This is the sample space. Each problem carries 1 mark. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆ. 1 die of red color, 1 of white color and 1 of blue color are placed in a bag. 1 die red color, another die white color and 1 more die blue color are placed in a bag. 1 die is selected at random. ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ 3 ಡೈಸ್ ಅದಾವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಡೈ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 die is selected at random and rolled, not all dice. 1 die picked and it is rolled. Its color and number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 die ಕಲರು ಯಾವುದಿದೆ? ರೆಡ್. another die ಕಲರು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 more die ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. 3 ಡೈಸನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಡೈಯನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 die is selected at random. ನೋಡೆಲ್ಲ ನೋಡದೆ 1 die ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈ ರೆಡ್ಡರೇ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಟರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೂವರೇ ಇರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಹೌದಲ್ರಿ? ದ್ಯಾಟ್ ಡೈ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 1 die rolled, how many outcomes? 6 outcomes, namely 1 2 3 4 5 6. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? S is equal to sample space. 1 mark question. 1 die is selected at random. ನೀವು 1 die select ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. That die it may be red or it may be white, it may be blue. Suppose red ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1ನೇ die red ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, then 1 die red die ನೀವು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ outcomes 6 outcomes. That is R1, R2, R3, R4, R5, R6. ಸಪೋಸ್ ರೆಡ್ ಡೈ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ 6. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ 1, ರೆಡ್ ಡೈ 2, ರೆಡ್ 3, ರೆಡ್ 4, ರೆಡ್ 5, ರೆಡ್ 6. ಸಪೋಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಟ್ ಡೈ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ W1,
W2, W3, W4, W5, W6. ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಒನ್ ಡೈ ಈಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಡೈ ರೆಡ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬ್ಲೂ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ B1, B2, B3, B4, B5, B6 ಮೂರೇ ಕಲರ್ ತಾನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ 3 ಡೈಸ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ರೆಡ್ ಡೈ, ವೈಟ್ ಡೈ, ಬ್ಲೂ ಡೈ. ಆ ಮೂರಲ್ಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡೈ. ಒನ್ ಡೈ ಈಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಡೈ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ರೆಡ್ಡರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವೈಟರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ R1, R2, R3, R4, R5, R6, or W1, W2, W3, W4, W5, W6. W stands for white, or B1, B2, B3, B4, B5, B6. B stands for blue. So these are the combinations, these are the outcomes. This is the sample space. Clear students? Whereas next question, 7th one, ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. An experiment consists of recording boy-girl composition of families with 2 children. A family has 2 children. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. What is the sample space? If we are interested in knowing whether it is a boy or girl in order of their births. A family has 2 children. Then what are the outcomes? What are the sample space? Very simple. Now here sample space S is equal to family has 2 children. ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು, both the children are boys ಇರ್ಬೋದು, or one boy one girl ಇರ್ಬೋದು, or one girl one boy ಇರ್ಬೋದು, or both are girls. So possibilities, both are boys BB, or one boy one girl ಆಗಿರ್ಬೋದು, or one girl one boy, first one is girl order, second one is boy, or both are girls. This is the sample space. 1 mark. A family has 2 children. What are the outcomes? BB, BG, GB, GG. Both are boys, or one boy, one girl, or one girl, one boy, or both are girls. This is the sample space. Clear? That is 8th one. A box contains 1 red and 3 identical white balls. Identical means same. 3 white balls. 2 balls are drawn at random. Totally how many balls? 3 white and 1 red. Totally 4 balls. Out of 4 balls, 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Simply 4 ಬಾಲ್ ಒಳಗೆ 2 ಬಾಲನ್ನು ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. Simply 2 balls are drawn at random. Write the sample space of the experiment. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದಿದೆ, 1 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ, 3 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಇದಾವೆ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ 2 balls. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಬಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಬಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬಾಲ್ ರೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, 1 ಬಾಲ್ ವೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ತಾನೆ, ಅಥವಾ 2 ಬಾಲ್ ವೈಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, or first ball white, second ball red. So what are the combinations? Sample space. Now here first one is red ball, second one is white ball. RW. R stands for red ball, W stands for white ball. Possibilities. Or both are white balls. 2 white ball ಬಂದಿರ್ಬೋದು ತಾನೆ, 2 balls are drawn, 2 white ball ಇರ್ಬೋದು. Or 1 white ball, 1 red ball. 2 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ರೆಡ್ ಬಾಲ್. 3 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್, 2 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 1 ರೆಡ್ ಬಾಲ್, 1 ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಈಸ್ ವೈಟ್, another one is red. Now here W stands for white ball. W stands for white ball. R stands for red ball. So possible outcomes 3. Both are white balls, or 1 is white ball, another one is red ball, or 1 is red ball, another one is white ball. These are the outcomes. This is the sample space. Okay. Whereas next question,
Suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. ಒಂದು ಗೋಡಂದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್. ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಬಲ್ಬ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 3 ಬಲ್ಬನ್ನು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಬನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲೇ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅದಾವು, ಚೆನ್ನಾಗಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ 3 bulbs ಆರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವಿ ಆರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 3 bulbs. 3 bulbs ಆರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 3 bulbs ಆಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್? 3 bulbs. ಸೊ 3 bulbs ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಆ 3 bulbs ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. 3 bulbs ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಅಥವಾ 3 bulbs ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ಆರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ 1 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ಬೋತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, 1 ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆರ್ 1 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, 1 ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, 1 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು 3 bulbsಲ್ಲಿ. ಆರ್ 1 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ಇನ್ನು 2 ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ಆರ್ ಮೊದಲನೇದು ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ಎರಡನೇದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ಮೂರನೇದು ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಈಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ. ಆರ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ 1 ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್? 1 2 3 4 5 6 7 8. ಓಕೆ, 3 ಬಲ್ಬ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅದಾವು. ಆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ಸಲ್ಲೇ ಸಮ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, another bulbs are non-defective. Among those bulbs we have to pick only 3 bulbs. 3 bulbs ಅನ್ನು ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಆಲ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್. ಫಸ್ಟ್ 2 bulbs ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್, another one is non defective. First one is defective, another one is non defective, again third one is defective. Or first one is defective, another 2 are non-defective. Or first one is non-defective, another one is defective, third one is non-defective. Or first 2 are non-defective, last one is defective. Or first one is non-defective, then remaining 2s are defective. These are the possible outcomes, that is known as sample space. Clear students? Okay. Next, 10th one. The numbers 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of a paper. 4 ಪೇಪರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 4 ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಥರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ 3, ಫೋರ್ತ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ 4. ಈ ಥರ 4 ನಂಬರನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಥರೋಲಿ. ಅವನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 4 ಸ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಥರೋಲಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ರಾಸ್ 2 ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್, ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. 4 ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ 2 ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್. ಮೊದಲು 1 ಸ್ಲಿಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್, ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ರಾಸ್ 2 ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್, ನಾಟ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 ಸ್ಲಿಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಲಿಪ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ another ಸ್ಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ರಾಸ್ 2 ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್, one after the other without replacement.
ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅದಾವು, 4 ಸ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ 1 ಬಂದಿರ್ಬೋದಾ, ಎರಡನೇ ಸ್ಲಿಪ್ 2 ಇರ್ಬೋದಾ? ಎರಡನೇ ಸ್ಲಿಪ್ 1 ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಸ್ಲಿಪ್ಸ್, ನಂಬರ್ 1 2 3 4 ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 2 3 4, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? 2 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 2, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 3, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 4. ಸಪೋಸ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ 2 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಬಂದಿತ್ತು ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು? 1 3 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಇರ್ಬೋದು, ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ 2 ಇದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ 2 ಆದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ 4 ಬರ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ರಿ? ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ ನಾವು 2 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 3 4. ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 3, ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ 3 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ 3 ಬಂತು ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಂಬರಿಂಗ್ 1 2 4. ಸೊ 3 1, ದೆನ್ 3 2, ದೆನ್ 3 4. ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಈಸ್ 4, 1 ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ ನಂಬರ್ 4 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು? 4 ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? 1 2 3. ಸೊ 4 1 4 2 4 3 ತಾನೆ? ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ರಾಸ್ 2 ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್, 1 ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್. ಮೊದಲು 1 ಸ್ಲಿಪ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು? 1 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದನೇ ಸ್ಲಿಪ್ 1 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಇದಾವೆ ರೀ? 2 3 4. ಎರಡನೇ ಸ್ಲಿಪ್ 2 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 4 ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂಥ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು? 1 3 4. ಹಾಗಂದ್ರೆ 2 ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ 2 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂಥ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು? 1 ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಈಸ್ 3, ಮೊದಲೇ ಸ್ಲಿಪ್ ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನಂಬರ್ಸ್ 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 1 2 4. 1 ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ 2 ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ 4 ಇರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ 4, ಒಂದನೇ ಸ್ಲಿಪ್ ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂಥ ಸ್ಲಿಪ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಂಗಂದ್ರೆ 1 2 3. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ 1 ಇರ್ಬೋದು, 2 ಇರ್ಬೋದು, 3. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ ಇದು? ಓಕೆ, 4 ಸ್ಲಿಪ್ಸಲ್ಲೇ 2 ಸ್ಲಿಪ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಆಫ್ಟರ್ ಅದರ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will discuss in next class. Now remaining problems we will discuss in next class. Okay students, thank you.